तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને આજની આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આભાર માનતા હું આવકાર કરું છું. મારા પર વિશ્વાસ રાખીને આજની આ બાઇબલ સ્ટડીની તક આપી માટે ખાસ માનનીય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સેસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો તેમજ તમામ અધિકારીગણનો હું આભાર માનું છું. आओ આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈને પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન અમારા જીવન અને કૃપાળુ પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામની સ્તુતિને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. સવારથી અત્યાર સુધી પ્રભુ તમે અમને સંભાળ્યા, તમારી કૃપા આપી અને ફરી એકવાર પ્રભુ આ સાંજના સમયની અંદર પ્રભુ અમે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીનું મનન કરવા માંગીએ છીએ. ત્યારે પવિત્ર દેવ પ્રભુ તમારી કૃપા તમે અમને પૂરી પાડો અને પ્રભુ અમે તમારા વચનો પ્રમાણે અમે જીવન જીવીએ એવી કૃપા તમે થવા દો. અમારી પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. आओ આપણે પ્રભુના જીવન પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. નવા કરારમાં
ફિલિપીઓને પાઉલ પ્રેરિતનો પત્ર તેનો 2 અધ્યાય અને 12-18 વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. તેથી મારા વાલાઓ, જેમ તમે હંમેશા આધીન રહેતા હતા તેમ કેવળ મારી હાજરીમાં જ નહીં પણ હવે વિશેષે કરીને મારી ગેરહાજરીમાં ભય તથા કંપારી સહિત તમારું તારણ સાધી લેવાને યત્ન કરો. કેમ કે જે પોતાની પ્રસન્નતા પ્રમાણે તમારામાં ઈચ્છવાની તથા કરવાની પ્રેરણા કરે છે તે તો દેવ છે. બડબડાટ તથા તકરાર વગર બધું કરો કે જેથી કુટિલ તથા આડી પ્રજામાં તમે નિર્દોષ તથા સાલસ દેવના નિષ્કલંક છોકરા જીવનનું વચન પ્રગટ કરીને જ્યોતિઓ જેવા જગતમાં દેખાવશો એવા થાવ, જેથી ખ્રિસ્તના દિવસમાં મને એવું અભિમાન કરવાનું કારણ મળે કે હું વૃથા દોડ્યો નથી અને મેં વૃથા શ્રમ કર્યો નથી. પણ જો હું તમારા વિશ્વાસના અર્પણ તથા સેવા પર પેયાર્પણ તરીકે રેડાવશું તો હું આનંદ પામું છું ને તમ સર્વની સાથે પણ હરખાવશું. એમ જ તમે પણ આનંદ પામો અને મારી સાથે હરખાવ. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનને આશીર્વાદિત કરો. આમેન. આ સમયે ખાસ પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને આ સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં જ્યારે આપણે જોડાયા છે ત્યારે આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ ને પ્રાર્થના કરીએ. સર્વ સમર્થ અમારા જીવતા અને કૃપાળુ પ્રભુ, આ સમયે અમે તમારો આભાર માનતા પ્રભુ આ સાંજના સમયની પ્રભુ બાઇબલ સ્ટડીની અંદર પ્રભુ અમે જોડાવા માંગીએ છીએ અને વિશેષ કરીને પ્રભુ તમારા વચનોનો અમે મનન કરવા માંગીએ છીએ. ત્યારે પવિત્ર દેવ પ્રભુ, તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ એવી કૃપા તમે થવા દો. અને પ્રભુ તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુ અમે ઉત્તેજન પ્રાપ્ત કરીએ, તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુ અમે જીવન જીવીએ એવી કૃપા તમે થવા દો. અમારી પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. આ સમયે ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો હું આવકાર કરતા આભાર માનું છું. ફિલિપીઓનો પત્ર તેનો 2 અધ્યાય અને 12-18 વચનો વાંચવામાં આવ્યા. અને આજનો જે વિષય કહી શકાય, આજનો જે થીમ કહી શકાય, આજનો જે હેતુ કહી શકાય એ તો એ છે કે ખ્રિસ્તમય જીવન. ખ્રિસ્તમય જીવન. અને તેની અંદર 2 બાબતો મેં પસંદ કરી છે. પ્રથમ તો એ છે કે એકબીજાને આધીન રહો, એકબીજાને આધીન રહો. અને બીજી જે બાબત છે એ તો એ છે કે જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશો. વાલાઓ, આ શાસ્ત્રપાઠને આપણે જોવા માંગીએ છીએ તે અગાઉ કદાચ ફિલિપીઓના પત્રને પણ સમજવું એ એટલું જ અગત્યનું છે. અને એટલા માટે આ પત્રની જો વાત કરીએ તો લગભગ ઈસવીસન એ 61 કે 62ના સમયગાળા દરમિયાન આ પત્ર લખાયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. અને આ પત્ર એ પાઉલ પ્રેરિતે લખ્યો છે એવું ઘણા બધા વિદ્વાનો માને છે. અને કદાચ આ ફિલિપીઓનો પત્ર જે લખવામાં આવ્યો એ બંદીવાસમાંથી એમ કે છે કે આ પત્ર લખ્યો હતો. કદાચ એ ફિલિપી શહેર વિશે જો આપણે વિચાર કરીએ તો એમ કે છે કે એ યુરોપ ખંડમાં આવેલા મેસિડોનિયા નામના રોમન પ્રાંતમાં આવેલું એ શહેર હતું. અને કદાચ એમ કે છે કે આ ભૂમિ પર પ્રેરિત પાઉલે પહેલી જ મંડળી બાંધી હતી. ફિલિપી તેનો 1 અધ્યાય ને 13મી કલમ પ્રમાણે જોઈએ છે તો ત્યાં એમ કહે છે કે સંત પાઉલ જેલમાંથી આ પત્ર લખે છે. એટલું જ નહીં, પણ જ્યારે પાઉલની સામે તેના વિરોધીઓએ એમ કે છે કે તોફાન મચાવ્યું
અને તેમજ એમ કે છે કે ફિલિપી મંડળીમાં કેટલુંક જૂઠું શિક્ષણ એમ કે છે કે એ ઘૂસવા પામ્યું હતું, અને એ જૂઠા શિક્ષણના કારણે એમ કે છે કે પાઉલ એ દુઃખી હતો, અને એવી પરિસ્થિતિમાં કદાચ એમ કે છે કે આ પત્ર એ પાઉલ પ્રેરિત લખે છે. તેમ છતાં જો આ પત્રમાં આપણે જોઈએ છે ત્યારે એમ કે છે કે એ આનંદ અને આત્મવિશ્વાસ એ જાણે એમ કે છે કે ચલોચલ એ જાણે ઉભરાયેલા આપણને જોવા મળે છે. અને આ પત્ર લખવાનો હેતુ એ એટલો જ હતો કે ફિલિપી મંડળી પોતાના આંતરિક જે દુર્મતો અને ખોટા શિક્ષણને લીધે મંડળી કઈક રીતે એમ કે છે કે મંદ પડી ગઈ હતી. મંડળી કઈક રીતે એમ કે છે કે કદાચ એ વિશ્વાસમાં કદાચ એમ કે છે કે ડીમ પડી ગઈ હતી, અને તેથી એમ કે છે કે તેમને હિંમત અને ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસમાં દ્રઢ કરવાના માટે આ પત્ર એમ કે છે કે લખવામાં આવ્યો હતો. અને તેથી વાલાઓ, આજે ફિલિપી તેનો 2 અધ્યાય અને 12 થી 18મી કલમ એ પાઉલ એ મંડળીને અને પ્રવર્તમાન સમયની મંડળીને આજે શું સંદેશ આપવા માંગે છે તે આજે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. અને તેની પ્રથમ બાબત એ તો એ છે કે એકબીજાને આધીન રહો, એકબીજાને આધીન રહો. આધીનતા એટલે શું? ઘણી બધી વાર આપણે એ વિચાર કરીએ છીએ, પરંતુ આધીનતા શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે સૂચનાઓ સાંભળવી અને તે પ્રમાણે કદાચ કાર્ય કરવું, સમર્પિત થવું અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવું વગેરે આધીનતાનો અર્થ થાય છે. અને આધીનતા એ કાર્ય દ્વારા એમ કે છે કે અભિવ્યક્ત થાય છે. હિબ્રુઓનો પત્ર તેનો 11મો અધ્યાય અને 8માં એ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ઇબ્રાહિમ વિશ્વાસથી જે સ્થળ વારસામાં પોતાને મળવાનું હતું ત્યાં જવાનું તેડું મળ્યાથી આધીન થયો. યાકૂબ તેનો 4થો અધ્યાય અને 7મી કલમમાં આપણે જોઈએ છે તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે માટે તમે દેવને આધીન થાઓ, માટે તમે દેવને આધીન થાઓ. આધીનતા એ સ્વૈચ્છિક નિર્ણય છે. આધીનતા એ સ્વૈચ્છિક નિર્ણય છે, અને એટલા માટે રોમન તેનો 6થો અધ્યાય ને 17મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે આપણે પાપના દાસ હતા, પણ જે બોધ આપણને કરવામાં આવ્યો તે તમે અંધકરણથી સ્વીકાર્યો, અને આપણામાં ઈશ્વરને પસંદ પડે તેવી આધીનતા અંતકરણમાંથી એમ કે છે કે સ્વૈચ્છિક રીતે ઉદ્ભવ પામે છે, જેમાં ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ, નિયમો એ વગેરે હોય છે. અને એટલા માટે આધીનતા એ આંતરિક વલણ છે. આધીનતા એ જાણે એમ કે છે કે અંદરથી નીકળતી એ આંતરિક વલણ છે. અને ગીતશાસ્ત્ર 40 અને 8માં લખવામાં આવ્યું છે કે હે મારા દેવ, તારી ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાને હું રાજી છું, તારો નિયમ મારા હૃદયમાં છે. એ પ્રભુનું વચન આધીનતા વિશે આપણને ઉત્તેજન આપે છે. આપણે શા માટે ઈશ્વરને આધીન થવું જોઈએ? આપણે શા માટે ઈશ્વરને આધીન થવું જોઈએ? વાલાઓ, એ બાબત વિશે આજે આપણે વિચારવાની જરૂર છે, કારણ કે ઈશ્વર આપણી પાસે આધીનતાની અપેક્ષા રાખે છે. ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ દ્વારા જીવન જીવીએ તે માટે એમ કે છે કે એ જૂના કરારમાં પણ એમ કે છે કે ઈશ્વરના લોકોને સતત પડકાર આપવામાં આવતો હતો. સતત એમ કે છે કે પડકાર આપવામાં આવતો હતો. કદાચ આપણે વાંચીએ જૂના કરારમાં પુનર્નિયમનું પુસ્તક તેનો 10મો અધ્યાય અને 12 અને 13 કલમમાં ત્યાં એમ કે છે કે લખવામાં આવ્યું છે, અને હવે હે ઇસ્રાએલ, તું યહોવા તારા દેવનો ડર રાખે, તેના સર્વ માર્ગોમાં ચાલે ને તેના પર પ્રીતિ કરે, ને તારા પૂરા અંતકરણથી તથા પૂરા જીવથી યહોવા તારા દેવની સેવા બજાવે, અને યહોવાની જે આજ્ઞાઓ, તેના વિધિઓ હું તારા હિતાર્થે આજે તને ફરમાવું છું તે તું પાળે. તે સિવાય યહોવા તારો દેવ તારી પાસે શું માંગે છે? વાલાઓ, કદાચ એ વારંવાર જૂના કરારમાં પણ એમ કે છે કે તેના લોકોને એ પડકાર આપવામાં આવ્યો હતો, અને
એટલા માટે વાલાઓ, ઈશ્વરના વચનો પર વિશ્વાસ રાખીને જ્યારે આપણે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે તેની આધીનતામાં એમ કહે છે કે જાણે આપણે જીવન જીવીએ છીએ. અને એટલા માટે આ જગતમાં જ્યારે આપણે લોકો પ્રત્યેની આધીનતા વિશે જો વાત કરીએ તો કદાચ એમ કહે છે કે માતા પિતા પ્રત્યેની આધીનતા, ભાઈ બહેન પ્રત્યેની આધીનતા, સરકાર મધ્યની આધીનતા, મંડળી મધ્યની આધીનતા, અધિકારીઓ મધ્યની આધીનતા અને શિક્ષકો વગેરે બાબતોમાં એમ કહે છે કે આપણે આધીન રહીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે ઈશ્વરને આધીન રહેવાની વાત આવે છે, જ્યારે ઈશ્વરને આધીન રહેવાની વાત આવે છે ત્યારે આપણા જીવનમાં એક સારા વિશ્વાસુ તરીકે જીવન જીવવાની જરૂર છે. અને જ્યારે સારા વ્યક્તિ તરીકે આપણે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવનમાં પ્રભુ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ, બાઇબલ વાંચન, મનન, પ્રાર્થના, દૈનિક કાર્ય, મંડળીની અંદર સહભાગિતા, મંડળીની અંદર કાર્ય, એ બધી જ બાબતોની અંદર એમ કે છે કે આપણે આધીન રહેવાની જરૂર છે. અને જ્યારે આપણે આધીન રહીએ છીએ ત્યારે ઓટોમેટિક જાણે એમ કે છે કે આપણે પ્રભુના વિશ્વાસમાં એ દ્રઢ એમ કે છે કે બનતા જઈએ છીએ. અને તેથી તમારી સમક્ષ એક હું ઉદાહરણ રજૂ કરવા માંગુ છું. એક ગામ હતું અને એ ગામમાં એક શેઠ રહેતા હતા અને એ શેઠ પાસે એમ કે છે કે ખૂબ ધન દોલત હતી. એ એટલું બધું એની પાસે માલ મિલકત હતી કે તે સાચવી શકતા નહોતા. એટલે તેને એમ લાગ્યું કે મારે એક ચાકરની જરૂર છે અને એ ચાકર હું રાખું અને એ બધું સંભાળે. અને એ ચાકરને એમ કે છે કે નોકરી રાખવા માટે આ શેઠે એમ કે છે કે એક નાની જાહેર ખબર આપી. અને એ જાહેરાત આપી ત્યારે એમ કે છે કે એ નોકર તેમને ત્યાં એ નોકરીના માટે આવ્યો. અને એ શેઠની નજરની અંદર એ સારા સારા કામો કરતો, એ બધું જ વ્યવસ્થિત કરતો, એ વિશ્વાસુપણે એમ કે છે કે બધા કાર્યોની અંદર જોડાતો. અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે અચાનક આ શેઠને એ બીજા ગામ જવાનો એ સમય આવ્યો અને એ 1 મહિના પૂરતા એમ કે છે કે એ ગામની અંદર ગયા. અને આ શેઠ એ પોતાના ચાકરને બધી જ જવાબદારીઓ સોંપીને એ ગયા. અને 1 મહિના પછી એમ કે છે કે એ શેઠ આવ્યા ત્યારે આ ચાકરનું વર્તન, તેનું જીવન એમ કે છે કે એ બદલાઈ ગયું હતું. તે ચોરી કરવા લાગ્યો હતો, તે અવિશ્વાસુપણે વર્તવા લાગ્યો હતો, તેના જીવનમાં એમ કે છે કે લાલચ અને પાપ પ્રવેશી ગયું હતું. અને તેથી એમ કે છે કે આ શેઠ એ ચાકરને જોઈને બહુ દુઃખી થયો અને એમ કે છે કે એ શેઠે આ ચાકરને એમ કે છે કે કાઢી મૂક્યો. એ શેઠની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને એમ કે છે કે તેને ત્યાંથી એમ કે છે કે કાઢી મૂક્યો. વાલાઓ, આપણે પણ શું ઈશ્વરને આધીન છીએ? શું ઈશ્વરની આધીનતામાં આપણે જીવન જીવીએ છીએ? આપણું વર્તન કેવું છે? આજે આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. શું મારું વર્તન કેવું છે? આપણું વર્તન કેવું છે? અને વાલાઓ, જો આપણે એકબીજાને આધીન રહેતા નથી, આપણી મંડળીને આધીન રહેતા નથી, ઈશ્વરને આધીન રહેતા નથી, આપણા અધિકારીઓને આધીન રહેતા નથી, આપણી ઉપર કોઈ કક્ષાની જે વ્યક્તિ છે જેના અંડરમાં આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ જોબના સ્થળે હોય, એ નોકરીના સ્થળે હોય, એ સેવાના સ્થળે હોય, એ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય, શું આપણે એકબીજાને આધીન છીએ? શું આપણે ઈશ્વરને આધીન છીએ કે નહીં? આજે આપણે તપાસ કરવાની જરૂર છે અને પોતે વિચારવાની જરૂર છે કે શું હું ઈશ્વરને આધીન છું? કલમ 12 પ્રમાણે આપણે જોઈએ છે તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેથી મારા વાલાઓ, જેમ તમે હંમેશા આધીન રહેતા હતા તેમ કેવળ મારી હાજરીમાં જ નહીં પણ હવે વિશેષ કરીને મારી ગેરહાજરીમાં પણ તમે આધીન રહો. અને એટલે વાલાઓ, જો આપણે
એ આધીન જીવન નથી જીવતા, એ ઈશ્વરને સમક્ષ આપણે જીવન જીવતા નથી, તો કદાચ તમારા ને મારા જીવનમાં એ વિશ્વાસની એ કમી મહેસૂસ થાય છે. અને એટલા માટે વાલાઓ પાઉલ કહે છે કે આ મંડળીના લોકોની આધીનતા અને વર્તણૂકથી, એમ કહે છે કે ફિલિપી 1 અધ્યાય અને 4 કલમમાં લખ્યું છે કે પાઉલ ખૂબ આનંદ પામે છે અને તે સર્વને માટે વિનંતી તથા પ્રાર્થનાઓમાં તેમનું સ્મરણ કરે છે. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે, જેમ આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ, કે આધીન રહેવું એટલે સમર્પિત થવું અથવા તેની ઈચ્છા પૂરી કરવી. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ છે તો શિષ્ય પોતાના ગુરુને આધીન રહે છે, વિદ્યાર્થી પોતાના શિક્ષકને આધીન રહે છે, તેમ આપણે ખ્રિસ્તને આધીન રહેવાની જરૂર છે. તેમ આપણે ખ્રિસ્તને આધીન રહેવાની જરૂર છે. અને ખ્રિસ્ત આપણને આજ્ઞાપણાનો, એમ કે છે કે નમૂનો પૂરો પાડે છે. ફિલિપી 2 અધ્યાયને 8માં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ નમૂનો પૂરો પાડે છે. અને ત્યાં લખ્યું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત માણસના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈને વધસ્તંભના મરણને આધીન થયા. અને અહીં પાઉલ એ ફિલિપીઓને એ આજ્ઞાંકિત બનવાની એ શિખામણ આપે છે, આજ્ઞાંકિત બનવાના માટે શિક્ષણ આપે છે, કારણ કે તેઓમાં બડબડાટ અને તકરાર એ જોવા મળતી હતી. અને એટલા માટે 14મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, બડબડાટ તથા તકરાર વગર તમે બધું કરો. અને એ તેઓના જીવનમાં એકબીજા પ્રત્યેની જે આધીનતા હતી એ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી, એકબીજા પ્રત્યેનું જે માન હતું એ ઘટી ગયું હતું. અને તેથી એ પાઉલ તેઓને એકબીજા પ્રત્યે આધીન રહેવાનું કહે છે. અને સાથે સાથે એમ કહે છે કે તમે ખ્રિસ્તને પણ આધીન રહો. અને પાઉલ તેઓને જણાવે છે કે ભય અને કંપારી સહિત તારણ સાધી લેવાને યત્ન કરો. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે આપણે ખ્રિસ્તને આધીન રહીને ઈશ્વરની ઈચ્છાને, એમ કે છે કે પૂરી કરવાની છે, ઈશ્વરની ઈચ્છાને પૂરી કરવાની છે. સાથે આપણે ખ્રિસ્તના નમૂના પ્રમાણે, એમ કે છે કે જીવન જીવવાની જરૂર છે. અને આપણા જીવનો એ વધારે ને વધારે એ ખ્રિસ્તની આધીનતામાં પવિત્ર થાય માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે, વાલાઓ, માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય અને 48માં ઈસુએ કહ્યું છે કે એ માટે જેવો તમારો આકાશમાંનો બાપ સંપૂર્ણ છે તેવા સંપૂર્ણ તમે થાઓ. એટલે કે આપણે એકદમ સંપૂર્ણ એ થઈ જતા નથી, પરંતુ તેની પ્રક્રિયામાં ચાલતા રહેતા, વિશ્વાસમાં જીવન જીવતા એમ કે છે કે આપણે એ સંપૂર્ણ તરફ આગળ વધીએ છીએ. અને જ્યારે ઈશ્વરનું કહેવું માનીએ છીએ, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું આપણે પાલન કરીએ છીએ, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવીએ છીએ, આપણે વિશ્વાસથી આગળ વધીએ છીએ, ત્યારે એમ કે છે કે પ્રભુ તમને ને મને એ કૃપા આપે છે. અને બીજી જે બાબત છે એ તો એ છે કે જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશો. કલમ 15 પ્રમાણે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જેથી કુટિલ તથા આડી પ્રજામાં તમે નિર્દોષ તથા સાલસ દેવના નિષ્કલંક છોકરા જીવનનું વચન પ્રગટ કરીને જ્યોતિઓ જેવા જગતમાં દેખાવશો એવા થાવ. આપણે કેવું જીવન જીવીએ છીએ એ વિશે આપણે જોઈએ છે. અને એટલા માટે કે જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશો, જ્યોતિ એટલે કે દીવો કે જેમાંથી પ્રકાશ મળતો હોય છે, જ્યોતિ એટલે કે દીવો જેમાંથી પ્રકાશ મળતો હોય છે. અને દીવાને ઇંગ્લિશમાં લેમ્પ કહેવામાં આવે છે. અને તેના માટે ગ્રીકમાં એ લુસનોસ શબ્દનો એ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ તેલનો દીવો એવો થાય છે. અને જ્યોતિના જેવો પ્રકાશો એટલે જ્યારે આપણે એકબીજાને અને ઈશ્વરને આધીન રહીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવનમાં પ્રકાશ જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે એકબીજાને અને ઈશ્વરમાં એમ કે છે કે આપણે આધીન રહીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવનમાં એ પ્રકાશ જોવા મળે છે. પ્રકાશ એટલે અંજવાળું, અને એ અંજવાળા દ્વારા એમ કે છે કે આપણા જીવનમાં
ઈશ્વર કાર્ય કરે છે. અહીં પાઉલ જણાવે છે કે આત્માઓમાં કોઈ બડબડાટ કે તકરાર ના હોય તો આપણે નિષ્કલંક અને નિર્દોષ થઈશું. નિષ્કલંક અને નિર્દોષ થઈશું. આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કાર્યો હોય તો તેનાથી દૂર રહેવાની જરૂર છે. આપણા જીવનમાં જો કોઈ એવું પાપ છે, એવું કદાચ આપણે એને ત્યાગી દેવાની જરૂર છે, એવા પાપને કદાચ છોડી દેવાની જરૂર છે, એવા કુસંપને, એવા ક્રોધને જો છોડી દેવાની જરૂર છે, અને તો જ એમ કે છે કે આપણા જીવનમાં એ પ્રકાશ એમ કે છે કે આવી શકે છે. અને એટલા માટે ગલાતી તેનો 5મો અધ્યાય અને 21મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે અદેખાઈ, તકરાર, ખટપટ, કુસંપ, ક્રોધ વગેરે જો આપણામાં પાપ હોય તો આપણે ઈશ્વરના પ્રકાશમાં ચાલી શકતા નથી. જો આ બાબતો આપણા જીવનમાં હોય, આપણે એમ કે છે કે આપણા કુટુંબમાં હોય, તો કદાચ એમ કે છે કે આપણે ઈશ્વરમાં એ જીવન જીવી શકતા નથી, અથવા તો ઈશ્વરના પ્રકાશમાં આપણે ચાલી શકતા નથી. પણ જો આપણે આપણા અંતરો અને આપણા આત્માને એમ કે છે કે નિષ્કલંક અને નિર્દોષ રાખીએ છીએ, આપણે નિર્દોષ હોઈએ છીએ, તો આપણે બહારના કામોમાં પણ એમ કે છે કે નિષ્કલંક અને નિર્દોષ બની શકીએ છીએ. જો આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં જો એ પાપ ના હોય, એ કાર્યો ના હોય, તો આપણે ઈશ્વરને આધીન તો રહીએ છીએ, પણ તમારા ને મારા જીવનમાં એ અંજવાળું પણ જોવા મળે છે. અને એટલા માટે લખવામાં આવ્યું છે કે આપણે નિષ્કલંક અને નિર્દોષ છીએ. એટલા માટે શું ખરેખર આપણે નિષ્કલંક અને નિર્દોષ છીએ? આજે આપણે વિચારવાની જરૂર છે કે શું મારામાં શું હું નિર્દોષ છું? શું હું ઈશ્વરને વિશ્વાસુ જીવન જીવું છું? શું હું ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું પાલન કરું છું? અને એટલા માટે અહીંયા ફિલિપી મંડળીના લોકો પાસે પાઉલની એ આશા અને એ અપેક્ષા હતી કે તેઓ બડબડાટ કે કોઈ પણ તકરાર ના કરે, પણ જ્યોતિના જેવા તેઓએ પ્રકાશે. તેઓ જ્યોતિના જેવા પ્રકાશે. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય અને 14 અને 15મી કલમ આપણે વાંચીએ. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય ને 14 અને 15મી કલમ. તમે જગતનું અંજવાળું છો. પહાડ પર વચાવેલું નગર સંતાઈ રહી શકતું નથી, અને દીવો કરીને તેને માપ તળે નહીં પણ દીવી પર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે ઘરમાંના બધાને તે અંજવાળું આપે છે. તે બધાને અંજવાળું આપે છે. અને એટલા માટે પ્રકાશ એટલે શું? વાલાઓ, પ્રકાશ એટલે કે ન્યાયપણું, સત્ય અને જ્ઞાનનું એ ચિહ્ન છે. પ્રકાશ એ તો ન્યાયપણું અને સત્ય અને જ્ઞાનનું ચિહ્ન છે, જે જીવનનું એ ચિહ્ન છે, કે જે અંધકારને દૂર કરીને એ સત્યને પ્રગટ કરવાનું અને ખોટા કાર્યોને ઉઘાડા કરવાનું અને લોકોને પ્રકાશમાં લાવવાનું એ કામ કરે છે. અને તેથી વાલાઓ, પ્રકાશમાં ચાલવું એટલે શું? પ્રકાશમાં ચાલવું એટલે શું? પ્રકાશમાં ચાલવું એટલે કે દેવના વચનને એક કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને જ્યારે આપણે જીવન જીવીએ છીએ, ત્યારે એમ કે છે કે એ પ્રકાશમાં આપણે ચાલી શકીએ છીએ. અને તેની આજ્ઞાઓ પાળીને એમ કે છે કે તેના વચનો પ્રમાણે જીવન જીવીને આપણા જીવન દ્વારા એ પ્રગટ કરીને આપણે પ્રકાશમાં ચાલવાની જરૂર છે. અને સર્વ પ્રકારના જે પાપો છે, સર્વ પ્રકારનું જે કદાચ ખરાબ જીવન છે, તેનાથી એમ કે છે કે આપણે દૂર રહેવાની જરૂર છે. જ્યારે આપણે સર્વ પ્રકારના પાપથી દૂર રહીએ છીએ, જ્યારે આપણે સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી દૂર રહીએ છીએ, ત્યારે જ આપણે જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશીએ છીએ. ત્યારે જ આપણે જ્યોતિઓના જેવા એમ કે છે કે પ્રકાશરૂપ એમ કે છે કે આપણે બનીએ છીએ. અને ત્યારે જ આપણે બીજાઓના જીવન પર પ્રકાશ પાડી શકીએ છીએ. ત્યારે જ એમ કે છે કે આપણે એ કાર્યમાં આગળ વધી શકીએ છીએ.
અને જ્યારે આપણામાં અંજવાળું હશે, જ્યારે આપણામાં એ પ્રભુનો એમ કે છે કે આધીનતાનો એ નિયમ હશે, અને ત્યારે જ એમ કે છે કે આપણા જીવનમાં એ આધીનતા અને એ પ્રકાશ એમ કે છે કે આપણામાં જોવા મળશે. એ પ્રકાશ આપણામાં જોવા મળશે. અને માત્ર આપણી સાક્ષી અને એ ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરવા દ્વારા, એટલે કે આપણી સાક્ષી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા એ જ્યારે આપણા જીવનમાં હશે, ત્યારે આપણે બાહ્ય જગતના લોકોને પણ એમ કે છે કે આપણે પ્રભુની પાસે લાવી શકીએ તેમ છે. અને ત્યારબાદ જો આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે શા માટે પ્રકાશમાં ચાલવાની જરૂર છે, શા માટે અંજવાળામાં ચાલવાની જરૂર છે? તો પહેલો પિતર તેનો 2 અધ્યાય અને 9મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આપણે પસંદ કરેલી પ્રજા, પવિત્ર પ્રજા, રાજમાન્ય યાજક વર્ગ અને પ્રભુના ખાસ લોક તરીકે આપણને પ્રકાશમાં ચાલવાનું આમંત્રણ મળ્યું છે. અને તેથી પાઉલ એ 15મી કલમમાં જણાવે છે કે કુટિલ તથા આડી પ્રજામાં તમે નિર્દોષ તથા સાલસ તથા દેવના નિષ્કલંક છોકરા જેવા બનીને જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશો, જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશો. અને એટલા માટે પાઉલ એ ફિલિપી મંડળીના લોકોને ઉત્તેજન આપે છે કે તમે બીજા લોકોની સમક્ષ એમ કે છે કે એ પ્રકાશરૂપ જીવન જીવો. તમારામાં બળબડાટ ના હોવી જોઈએ, તમારામાં કજિયા ના હોવા જોઈએ, અને તમે નિષ્કલંક અને નિર્દોષ જેવા એમ કે છે કે તમે એ જીવન જીવો. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે ત્યારે એમ કે છે કે પ્રકાશમાં ચાલવા માટે આપણે શું કરવાની જરૂર છે? પ્રકાશમાં ચાલવા માટે આપણે શું કરવાની જરૂર છે? તો પાઉલ પ્રેરિત એ એફેસીઓનો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને 3 થી 7માં જે અંધકારના કાર્યો છે, જેમ કે વ્યભિચાર અને સર્વ પ્રકારની જે મલિનતા છે, લોભ, દ્રવ્ય લોભ, એ વગેરે જે બાબતો છે, તેને છોડીને એમ કે છે કે દેવની વાત એ એમ કે છે કે અપનાવવાના માટે કહે છે. અને આપણને પ્રકાશમાં એ આવવાના માટે, કદાચ આ બાબતો જો આપણા જીવનમાં છે તો પ્રભુના પ્રકાશમાં આવવાના માટે અથવા તો પ્રભુને આધીન જીવન જીવવાના માટે કદાચ એ બાબતો આપણને અટકાવી શકે છે. પણ જ્યારે આપણે પ્રભુને આધીન જીવન જીવીએ છીએ, ઈશ્વરના પ્રકાશમાં આપણે ચાલીએ છીએ, ત્યારે એમ કે છે કે એ બાબતો આપણને અટકાવી શકતી નથી. અને એ જે સર્વ પ્રકારના જે પાપો છે તેનાથી એમ કે છે કે આપણા જીવનને, વ્યક્તિગત જીવનને અને સર્વએ આપણે જેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખે છે તેઓએ એમ કે છે કે તેનાથી દૂર રહેવાની જરૂર છે. એફેસી તેનો 5મો અધ્યાય અને 8મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે તમે પહેલા અંધકારમાં હતા પણ હવે પ્રભુના પ્રકાશરૂપ છો, અને પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ તમે ચાલો. પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ તમે ચાલો. બીજા લોકો આપણને એ જ્યોતિઓના જેવા, એ તેજસ્વી જુએ, એટલું જ નહીં વાલાઓ, પણ તેઓ સાંભળી પણ શકે, તેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એ સુવાર્તા પણ તેઓ જાણી શકે. અને એટલા માટે યોહાન તેનો 6ઠો અધ્યાયને 63મી કલમમાં ત્યાં એમ કે છે કે એ જીવન દેનાર એ ખ્રિસ્તનું એ વચન છે, અને વચન એ સુવાર્તા પણ છે. પરંતુ જો ખ્રિસ્તનો પ્રકાશ આપણા જીવનમાં દેખાઈ ના આવતો હોય તો આપણે બીજાઓની આગળ ઈશ્વરનું વચન પ્રગટ કરી શકતા નથી, બીજાઓને સુવાર્તા કદાચ આપણે આપી શકતા નથી. અને એટલા માટે પાઉલ ફિલિપી મંડળીને એ ઉત્તેજન આપે છે કે જો તમારામાં કોઈ જાતનો તકરાર કે કોઈ જાતની અદેખાઈ હોય ના હોય, પરંતુ એકબીજાને આધીન રહો, અને એમ કરવાથી તમે જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશરૂપ થશો. અને તેથી વાલાઓ, ફરી એકવાર હું તમારી સમક્ષ એક સત્ય બનેલી ઘટના એ હું રજૂ કરવા માંગુ છું. ફરી એકવાર હું તમારી સમક્ષ એક સત્ય બનેલી ઘટના એ હું રજૂ કરવા માંગુ છું. અને તો એ છે કે એક સ્વામી હતા, અને તેમનું નામ સ્વર્ગાનંદ સ્વામી હતું. તેઓએ જ્યારે સાક્ષી આપી ત્યારે તેઓએ એવું કહ્યું હતું કે હું કોઈ બાઇબલના વચનો કે સિદ્ધાંતો દ્વારા મારા જીવનનું પરિવર્તન થયું ન હતું. બાઇબલના વચનો કે સિદ્ધાંતો દ્વારા મારા જીવનનું પરિવર્તન થયું ન હતું.
પણ એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ કે જેના જીવનને મેં જોયું, જેના જીવનના એ કાર્યોને મેં જોયું, અને એ કાર્યો દ્વારા એમ કે છે કે મેં મારું જીવન એ પ્રભુને સોંપ્યું, એ મારું જીવન એમ કે છે કે પ્રભુને સોંપ્યું. અને ત્યારબાદ મેં એમ કે છે કે એ વ્યક્તિના જીવનને જોઈને, એ વ્યક્તિના કાર્યને જોઈને મેં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર એમ કે છે કે એ વિશ્વાસ કર્યો. વાલાઓ, આપણે પણ માથી 5મો અધ્યાયને 16મી કલમ પ્રમાણે એમ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમારું અંજવાળું લોકોની આગળ એવું પ્રકાશવા દો કે તેઓ તમારી રૂઢી કરણીઓ જોઈને આકાશમાંના તમારા બાપની એ સ્તુતિ કરે. આપણા જીવન દ્વારા કોને પ્રકાશ મળ્યો છે, અથવા તો આપણા જીવન દ્વારા એ કોને એમ કે છે કે આપણું જીવન જોઈને કોનું જીવન બદલાયું છે? જો કદાચ નથી બદલાયું તો આપણે એમ કે છે કે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓમાં પ્રભુ પર વિશ્વાસ રહેવાના માટે એમ કે છે કે દ્રઢ બનવાની જરૂર છે. અને અહીં પાઉલ એ ફિલિપી મંડળીના લોકોને એ સમજાવવા માંગે છે કે મંડળીમાં જે દુર્મતો અને ખોટું શિક્ષણ જે ઘૂસી ગયું છે, એ ખોટા શિક્ષણની સામે તમે એમ કે છે કે ઊભા રહો. તમે એમ કે છે કે એ પ્રભુના એ સત્ય વચનને એમ કે છે તમે પાળો. અને આમ એ પાઉલ એમ કે છે કે તેના પત્રમાં એ લોકોને, એ મંડળીને અને આજના પ્રવર્તમાન સમયમાં એ તમને ને મને એ જણાવે છે કે એકબીજાને આધીન રહો અને મંડળીમાં જ્યોતિઓના જેવા તમે પ્રકાશરૂપ થાવ, જ્યોતિઓના જેવા તમે પ્રકાશરૂપ થાવ. આ પત્ર એ આપણને પણ ઉત્તેજન આપે છે કે આપણે ઈશ્વરને કેવી રીતના આધીન રહેવું જોઈએ. પ્રવર્તમાન સમયમાં એવા ઘણા લોકો છે કે જેઓ અંધકારમાં છે. કદાચ જેઓની પાસે પ્રભુનું વચન હજી ગયું નથી, કદાચ જેઓ હજુ પ્રકાશ, એ ખરા અર્થમાં કયો પ્રકાશ એ તારણ આપનાર છે, એ પ્રકાશને તેઓ જોઈ શક્યા નથી. ત્યારે વાલાઓ, આજે આપણે એ પ્રભુની સુવાર્તા દ્વારા એમ કે છે કે એવા લોકોને એ પ્રકાશનું કારણ બનીએ, એ આપણે એ આગળ વધવાની જરૂર છે. અને આજે આપણે આપણા અંતઃકરણને તપાસીએ, આપણા હૃદયોની તપાસ કરીએ કે શું આપણે ઈશ્વરનું કહ્યું માન્યું છે? શું આપણે પ્રભુના કહ્યા પ્રમાણે, આજ્ઞાઓ પ્રમાણે, વચન પ્રમાણે શું આપણે જીવન જીવ્યા છીએ? શું આપણે એવી કોઈ બાબતોમાં પીછેહટ કરી છે? શું એવી કોઈ બાબતો છે જે આપણા જીવનમાં કદાચ એ સુધારવા જેવી છે? અને વાલાઓ, જો આપણે પસ્તાવા સહિત આગળ વધીએ છીએ ત્યારે એ આપણે એમ કે છે કે પ્રભુના એ વિશ્વાસમાં ને આધીનતામાં પ્રકાશરૂપ જીવન જીવી શકીએ છીએ. આજે હું તમારી સમક્ષ 2 પ્રશ્નો રજૂ કરીને પૂર્ણ કરવા માંગુ છું. શું આપણે એકબીજાને અને ઈશ્વરને આધીન છીએ? શું આપણે એકબીજાને અને ઈશ્વરને આધીન છીએ? શું આપણે આપણા જીવનો દ્વારા જ્યોતિઓના જેવા પ્રકાશરૂપ બન્યા છીએ? જો નથી બન્યા તો આજે આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. જો આપણે તે પ્રમાણે જીવન જીવ્યા નથી તો આપણે એ નિર્ણય લેવાની જરૂર છે કે ઈશ્વરના વચન પ્રમાણે પ્રભુ આપણને મદદ અને સહાય કરે. આ વચનો સમજવાના માટે પ્રભુ કૃપા આપે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈને પ્રાર્થના કરીએ. સર્વ સમર્થ અમારા જીવન અને કૃપાળુ પ્રભુ, તમારા નામની સ્તુતિને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ, તમારું ઉત્તમ અને પવિત્ર વચન અમને સમજવાના માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપી છે. ત્યારે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ખરેખર પ્રભુ અમે તમને પસંદ પડે એવું જીવન જીવીએ, તમને આધીન જીવન જીવીએ એવી કૃપા તમે થવા દો. અને વિશેષ પ્રભુ અમારા જીવનોને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ તમે અમને કૃપા પૂરી પાડો. અમારી પ્રાર્થના તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીને માફ કર્યા છે
તેમ તમે અમારું ઋણો અમને માફ કરો અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તથા ઈશ્વર પિતાની પ્રીતિ તથા પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ સર્વની સાથે હો. आमेन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है. रखवाला यीशु है
रखवाला, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। ओ रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला, यीशु है रखवाला।